హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను బి రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం పాలినామియల్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని బేసిక్ విషయాలు నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్, ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ పాలినామియల్ రాసిన చూడండి. x² - 2x + 4. దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అమ్మా. x⁻2 హైయెస్ట్ డిగ్రీ 2. Coefficient of x², 1x². So coefficient of x² is 1. Coefficient of x is -2. Okay. Constant term is 4 amma. Next, in this equation, in this polynomial, coefficient of x² -1 amma. Coefficient of x² -1. Coefficient of x is 3. Constant term is 1 amma. Next, in this polynomial, coefficient of x² 5, coefficient of x is 2, constant term is -1 amma. This is a cubic polynomial amma, degree highest term degree 3 amma. So this is a cubic polynomial. So coefficient of x³ 1x³ amma. So coefficient of x³ is 1. Coefficient of x² is -3. Coefficient of x is 2. Constant term is -1 amma. Next, this is a quadratic polynomial amma, because highest term degree 2 amma. So x² -1. In this polynomial, coefficient of x² is 1. Here there is no x term. So this one also we write 1x² plus 0 into x minus 1. So coefficient of x, there is no x term. So coefficient of x is 0 and constant term is -1. Okay. Last class already I said 0 of the polynomial. For example, x plus 1, p of x equals to x plus 1. 0 of the polynomial, we take p of -1. If x equal to -1, p of -1 equal to -1 plus 1, that equal to 0. So p of -1 0. So 0 of the polynomial -1. We substitute -1 in given polynomial. The answer is 0. So the 0 of the polynomial is -1. So 0 of the polynomial time, we add 0 to the given polynomial. X plus 1 equals to 0, x equals to -1. So -1 is the 0 of the polynomial x plus 1 number. Okay. Next, ax plus b. This is the linear polynomial. x⁻1. So this is a linear polynomial amma. Ax plus b. Now find the 0 of the linear polynomial ax plus b amma. Ax plus b equals to 0. Okay, find the 0 of the polynomial time. Given polynomial equals to 0 amma. Ax plus b equals to 0. Ax equals to minus b amma. X equals to minus b by a. So that equals to minus b is constant term amma. B is constant term by a is coefficient of x. Coefficient of x amma. So 0 of the polynomial formula, linear polynomial, 0 of the linear polynomial formula minus constant term by coefficient of x. For example, 2x plus 3 is a given linear polynomial amma. So constant term is 3. So 0 of the p of x equals to 0 of p of x equals to minus constant term 3 by coefficient of x is 2. So 0 of 2x plus 3 is minus 3 by 2 amma. Okay.
This is a Cartesian plane, amma. This is x-axis. Horizontal line is x-axis. Vertical line is y-axis, amma. Both are intersect at O is the origin, amma. In origin coordinates are 0, 0. Okay. This is the first quadrant. Here only positive values are there. Q1. This is second coordinate, amma. Q2 is minus, plus, amma. This is third coordinate. Both are negative, amma. Minus, minus. This is fourth coordinate. Plus, minus. First write x value. Next write minus value, amma. Okay. X, y coordinate. X is called abscissa, y is called ordinate. This one is the first coordinate, abscissa. Second one is the ordinate, amma. Okay. This is example 1, amma. Look at the graphs given below. Each is the graph of y equals to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of 0 of p of x, amma. అంటే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే కింద కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాము, ఒక్కొక్క గ్రాఫ్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, అమ్మా. ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఓన్లీ ఈ పాయింట్ వద్దే టచ్ అవుతుందమ్మా. ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఓన్లీ ఈ ఒక్క పాయింట్ వద్దే టచ్ అవుతుంది ఈ లైన్. ఓకేనా? ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఓన్లీ ఈ పాయింట్ వద్దే టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ 1, అమ్మా. అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద అయితే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అన్ని పాయింట్స్ జీరోస్ అవుతాయి, అమ్మా. ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్స్ని ఒక్క ఈ పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ గివెన్ గ్రాఫ్ అంటే ఓన్లీ 1 అని చెప్తామమ్మా. ఇక సెకండ్ గ్రాఫ్ చూద్దాం. సెకండ్ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఈ పాయింట్ వద్ద అలాగే ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది, ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి 1 and 2. సో 2 జీరోస్ ఆర్ దేర్, అమ్మా. హౌ మెనీ జీరోస్, అమ్మా? 2 జీరోస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. థర్డ్ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ని 1, 2, 3 ఈ హారిజంటల్ లైన్ని 3 టైమ్స్ అది ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఆ లైను. ఓకే, నీ కర్వ్డ్ లైను. సో 1, 2, 3. సో ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే 3 అని చెప్పి చెప్తాం, అమ్మా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ని 3 పాయింట్స్ వద్ద ఇది ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఇక నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈ ఫోర్త్ వన్లో దిస్ ఈజ్ ద లైన్, అమ్మా. ఈ హారిజంటల్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఓన్లీ 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ 1 జీరో, అమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్లో కూడా ఓన్లీ ఇక్కడే టచ్ చేస్తుందమ్మా. కాబట్టి ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్సో ఓన్లీ 1 జీరో, అమ్మా. ఇక నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 1, 2, 3 and 4, అమ్మా. సో 4 జీరోస్ ఆర్ దేర్. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని 4 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి హౌ మెనీ జీరోస్ అంటే 4 జీరోస్ అంటాం, అమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ లీనియర్ పాలినామియల్కి 1 జీరో ఉంటుంది, 1 జీరో ఉంటుందమ్మా. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి 2 జీరోస్ ఉంటాయి. క్యూబిక్ పాలినామియల్కి 3 జీరోస్ ఉంటాయమ్మా. ఇక ఫోర్త్ ఆర్డర్ పాలినామియల్కి 4 జీరోస్ ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ పాలినామియల్కి 5 జీరోస్ ఉంటాయి. nth ఆర్డర్ పాలినామియల్కి n జీరోస్ ఉంటాయమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ వన్స్ అగైన్, అమ్మా. లీనియర్ పాలినామియల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 జీరో. quadratic polynomial have 2 zeros. Cubic polynomial have
3 zeros, fourth order have 4 zeros, nth order have n zeros. అంటే దాని పరిమాణం డిగ్రీ ఎంత ఉంటే అన్ని జీరోస్ ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ మాత్రం జీరోస్ అంటే గ్రాఫ్లో ఎన్ని పాయింట్ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని, ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది చూసుకొని దాని ప్రకారం చెప్తామమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 2.1 అమ్మా, పాలినామియల్స్ ఎక్సర్సైజ్ 2.1 అమ్మా. ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y of x are given figure 2.10 below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case అన్నాడమ్మా. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉందమ్మా. చూడండి, ఇది ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఈ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంది అంటే డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ అమ్మా. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని అస్సలు టచ్ కూడా చేయట్లేదు ఈ ఫస్ట్ వన్లో. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి నో జీరోస్ అమ్మా, నో జీరోస్. అంటే ఈ గ్రాఫ్కి జీరోస్ లేవు. నెక్స్ట్ ఇక సెకండ్ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈ సెకండ్ గ్రాఫ్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఈ ఒక్క పాయింట్ వద్దే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఈ లైన్ అనేది, కాబట్టి ఓన్లీ 1 0 అమ్మ. ఇక నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇది ఈ థర్డ్ వన్లో ఇక్కడ ఒక పాయింట్, నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ వన్. సో టోటల్లీ 1 2 and 3. సో 3 zeros ఆర్ దేర్ అమ్మా. ఇక నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫోర్త్ వన్లో ఈ కర్వ్, ఓకేనా, ఈ కర్వ్ అనేది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వద్ద, ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్. సో టోటల్లీ 2 zeros ఆర్ దేర్ అమ్మా. చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి 1 2 ఓకే 3 and 4 అమ్మా. వన్స్ అగైన్ 1 2 3 and 4 అమ్మా. సో 4 times ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ని. వన్స్ అగైన్ 1 2 3 4. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ అమ్మా. 4 zeros ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూద్దాం. 1 2 3 అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ అమ్మా. 3 zeros ఆర్ దేర్. దిస్ గ్రాఫ్ intersects, ఓకేనా, దిస్ లైన్ కర్వ్డ్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 3 times అమ్మా. 1 2 3 అమ్మా. సో జీరోస్ ఆర్ 3 అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఎక్కువ మందికి చేరేలా మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం. నేను ప్రారంభించిన ఉద్దేశం కూడా అదే, ఎక్కువ మందికి మనం ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాం. మీరు చూడటమే కాకుండా మీ బంధువులకి, మిగతా వారికి కూడా ఈ లింక్ను షేర్ చేసి వారికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా మీ వంతు సహకారం అందిస్తారని కోరుకుంటూ మీ రాజేష్ దొంతుల. ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుందమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.